Our next experiment is heap sort experiment number 11. So as we know, heap sort is the sorting algorithm which uses the heap tree. We studied about heap tree. Heap tree is a binary complete tree with the heap property. Okay, so we'll see how the program works. Initially, we will declare the header file hash include stdio.h. Then we use the function heapify for make the tree into a heap tree. So we'll use that function that I will explain later. Okay, then we have a main function. Inside main function the variables are declared. Here I am using array for representing the tree. So there is an array A, maximum of 100 numbers. Then I, n, temp. I is used for the loop statement and n is to represent number of uh, elements in the number of elements to be sorted. Okay, then temp is used to for swapping the two numbers. So initially I will print a message, enter the limit. So user can enter how many numbers to be sorted into n. Then suppose we will consider with an example n is equal to 5. Then we will print a message, enter the numbers. Using a for loop, we will read 5 numbers into the array. As I said, the array is A. So we will read the numbers into the array A. Okay. For example, consider the array is 4, 2, 7, 1, 3. There are 5 numbers. Index are 0, 1, 2, 3, 4. Okay. Then we can represent this array for the tree, right? How we represent? So the first element of index 0 will be the root element. So 4 will be the root element, and root element have two children, one left and one right. So how to find the left children? So left child will be the index 2 into I plus 1, and right child the index is 2 into I plus 2. Okay, so here the node index is 0. So 2 into I plus 1 means 1, and 2 into I plus 2 means 2. So the numbers in the index 1 will be left child, that is 2, and number in the index 2 will be the right child, that is 7. So likewise all the numbers are there. What is left of 2 and right of 2? 1 is its index, alle. Appo left of 2 is 2 into 1 plus 1, that is 3. Right is 4. So 3 4 in the index value 1 and 3. Okay, so this is the array representation for the tree. Okay, then we want to make this tree into a heap tree. This is simply a binary tree, so we want to make this tree into a heap tree. So for that purpose, how we will consider the parent nodes. How many parent nodes will be there in the tree? So the parent node index are n by 2 minus 1. We will consider the example here. 5 is the n, so n by 2 minus 1 means 1. So from 0 to 1, 0 to 1, the nodes are parent nodes. For example, here 0 is the parent node and 1 is the another parent node. Okay, അപ്പോൾ 0 to 1 എന്ന് പറയുന്നത് parent nodes ആയിരിക്കും. So we will consider the parent nodes because the parent nodes must have follow the property. So for that we will use a function called heapify. So in a for loop we want to consider all the parent nodes. So in a for loop I is equal to n by 2 minus 1, I greater than or equal to 0, I will call heapify. Heapify, there are 3 arguments to heapify function, 3 parameters.
First is array A, then the starting index, then the last index. Okay, so I will consider the tree for heap tree. We will consider the example I is equal to 1. I is equal to 1. Then we will consider the node 2. So make the 2 parent node as a heap property. So what we do, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ആ 2-നെ അതിൻ്റെ ചൈൽഡിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാം. ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാ 3 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 3 ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. സോ നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി 1 ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള നോഡ് ഓക്കെ ആണ്. ഇപ്പം അത് ഓക്കെ അല്ലേ, 3 എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആണ്. Then next value I is equal to 0. That means that node 4. അപ്പം അതിനെങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം? സോ 4 വിൽ ബി ചേഞ്ച്. എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ ചൈൽഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചൈൽഡ് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. സോ 7 ആണ്, ഏറ്റവും വലിയ ചൈൽഡ് 7 ആണ്. അപ്പോൾ 7 ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പാരന്റ് നോഡ്സ് എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ആഫ്റ്റർ ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി, ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഹീപ്പിഫൈ. ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ all the parent nodes are in the correct position, or this is the heap tree. So we will consider there are two type of heap tree, max heap and min heap. So we will consider max heap for sorting in ascending order. Okay, then after getting the heap tree, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി വളരെ സിമ്പിൾ പ്രോസസ് ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാനും ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക. റൂട്ടിലുള്ളത് ഹൈ എലമെന്റ് ആയിരിക്കും. സോ വിൽ റിമൂവ് ദാറ്റ് ഹൈ എലമെന്റ്. എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക? ആ ഹൈ എലമെന്റിനെ ഈ ട്രീയിലത്തെ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആയിട്ട് സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക. ലാസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഫ് നോഡായിട്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ. സോ റൂട്ടിനെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലാസ്റ്റ് നോഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ നോഡിനെയും നമ്മൾ ഹീപ്പിഫൈ ചെയ്യുക, അതായത് ഹീപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്കുക. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഹിയർ n is equal to 5. Okay, so our we'll do one by one. So I is equal to n minus 1, I greater than 0. We'll swap the a of 0. a of 0 ആണ് റൂട്ട് എലമെന്റ്. റൂട്ട് എലമെന്റും ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് നമ്മൾ ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൽ ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ n മൈനസ് 1 ആയിരിക്കും, നെക്സ്റ്റ് എന്താ n മൈനസ് 2 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് 0 വരുന്നവരിക്കും എടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ a of 0യും a of 5യും തമ്മിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ a of 5 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ n 5 ആണ്. അപ്പോൾ 5 മൈനസ് 1 4. അപ്പോൾ a of 5 is equal to 4 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ a of 0യും a of 4ഉം തമ്മിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മൾ 7ഉം 2ഉം തമ്മിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് 2 അല്ലേ. സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് എന്ത് വരും? 2 റൂട്ടിലാവും, 7 ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 7 അതിന്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലായി. ഇനി 7നെ കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2 മുകളിലേക്ക് റൂട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ വീണ്ടും അതിന്റെ ഹീപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ 7 ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ നോഡിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹീപ്പിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹീപ്പിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചു. ഹീപ്പിഫൈ അറേ നമുക്ക് 0 മുതൽ ഏത് വരയ്ക്കും? i എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ 4 ആണ്. അപ്പൊ 4 മൈനസ് 1 അല്ലെ, 4 കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട. അപ്പൊ i മൈനസ് 1 അത് വരയ്ക്കും ഹീപ്പിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഹീപ്പിഫൈ 0 മുതൽ, ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ 0 മുതൽ 3 വരയ്ക്കും. 0 മുതൽ 3 വരയ്ക്കും. ഇത്രയും പോർഷൻ ആണ് നമുക്കിനി കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യും? നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരന്റ് നോഡാണ്, അതിന്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ് അല്ലെ. 3 എന്ന് പറയുന്നത് പാരന്റ് നോഡാണ്. 1 ഇൻഡെക്സിലുള്ള 3 കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ്. ഇവിടെ 0 ഇൻഡെക്സിലുള്ള 2 കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലാണോ? അല്ല. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് 2 വിൽ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ആസ് 4. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹീപ്പിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി അഗൈൻ ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൽ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ എടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ a of 0യും ഇനി a of 3യും തമ്മിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക. a of 0യും a of 3യും തമ്മിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ 4 1ഉം സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ 4 അതിന്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലായി,
ഇനി ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സിന് നമ്മൾ ഹീപ്പിഫൈ ചെയ്യുക. അതായത് ഹീപ്പിഫൈ 0 2നെ നമ്മൾ ഹീപ്പിഫൈ ചെയ്യുക. ഹീപ്പിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിയത് ഇവിടെ പാരന്റ് നോഡ് 0 ഈ പൊസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാരന്റ് നോഡ് ഒരേ ഒരു പാരന്റ് നോഡുള്ള 1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലല്ല. സോ അത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലാക്കും ഹീപ്പിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ. സോ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നെക്സ്റ്റ് ലൂപ്പിൽ വീണ്ടും അടുത്തത് സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക. അതായത് 0യും 2ഉം പൊസിഷനിലുള്ളത് സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക. എ ഓഫ് 0യും എ ഓഫ് 2ഉം. സോ സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് 3 ഇൻ ദി കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ 3 കിട്ടി. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എന്താ? ബാക്കിയുള്ളത് ഇതാണ് 0യും 1ഉം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹീപ്പിഫൈ എന്ത് വിളിക്കണം? 0, 1 വരും. ഹീപ്പിഫൈ 0, 1. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഇത് രണ്ട് തമ്മിൽ ഹീപ്പിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാവും 1, 2. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഐയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. ഐയുടെ വാല്യൂ എന്തായി? 1 ആയി. ഇനി ഐ ഒന്ന് ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐയുടെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. 0 ആവുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ് കണ്ടീഷൻ. സോ ദിസ് വിൽ എക്സിറ്റ് ഫ്രം ദി ലൂപ്പ്. സോ while exit from the loop, the array is in the sorted order. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? We want to just print that array. So we will print a message. The sorted array is, then using a for loop for I is equal to 0, I less than n, I plus plus, we will print the array percentage d a of I. Okay, so this is the sorting method. And what is the heapify function? We will see heapify function, what exactly it is doing. So there are 3 parameters, as I said. One is array, another is the index, starting index, and the ending index, that is maximum number. Then there will be a four variables, left, right, largest temp. Largest is equal to, initially largest is equal to current index 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 0, നമ്മൾ ഏതാ ഇൻഡെക്സ് ആണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഇൻഡെക്സ് ആയിരിക്കും. So largest is equal to index. Then left is equal to, we will find the left of the index is 2 into index plus 1, and right is 2 into index plus 2. Okay, then നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മാക്സിമത്തിനേക്കാളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നോക്കി ഇൻഡെക്സ്. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? മാക്സിമത്തിനേക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇൻഡെക്സ് ചെറുതാണ്, ഓക്കെ, അത് ഇൻഡെക്സ് ഓക്കെയാണ്. അടുത്ത് നമ്പർ നോക്കുക. നമ്പർ എ ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് വലുതാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലാർജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഇൻഡെക്സിലുള്ളതാണ്, അതായത് എ ഓഫ് ഇൻഡെക്സ്, അതായത് എ ഓഫ് ലാർജസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതിനേക്കാളും വലുതാണ് ലെഫ്റ്റ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ലാർജസ്റ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ലാർജസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് തന്നെ നമ്മൾ റൈറ്റിലും ചെയ്യുക. റൈറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ മാക്സിമം ആയിരിക്കണം. ഇൻഡെക്സ് മാക്സിമത്തിനേക്കാളും താഴെ ആയിരിക്കണം. Then we will consider a of right is greater than a of largest. If it is a of right is largest than a of largest, then largest is equal to right. Okay, അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ചൈൽഡ് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതേ ഇൻഡെക്സ് തന്നെയാണോ നോക്കുക. ലാർജസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്ത ഇൻഡെക്സ് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വി വിൽ swap. Then again it recursively call heapify function അല്ലെ? അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വീണ്ടും കോൾ ചെയ്യുക. നമ്മൾ 0 എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നെങ്കിൽ 0 എന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സിൽ എത്തുന്നു, പിന്നെ അവിടുന്ന് മാക്സിമം വരെയുള്ള ഇൻഡെക്സ്, അങ്ങനെ ഇത് റിക്കേഴ്സീവ്ലി കോൾ ചെയ്യും. സോ ആഫ്റ്റർ ദി heapify function, from index to given index to the maximum, the tree will be, or the array representation in heap order. So this is heapify function. So using these methods, using the heap tree idea, we are using these ideas to sort the n numbers. Okay, so this is a simple example, simple algorithm. So you can go through this, and if you have any doubt you can contact me. Okay.